अवतीर्ण धराधामर अवतीर्ण कर पूर्व कथा को फेरी आसतु नवधा भक्ति भितर जो समर्पित मनोभावर भक्ति ता भितर एक नंबर होती प्रहलाद षोलकोटी मुझे कही सारी श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण रे एक नंबर होती प्रहलाद एथर चतुर्थ नंबर भक्तिटा देखा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन संसार रे जेते जे सेवा करते पाद ता भितर एक नंबर होती किए से ना सी होती रामायण केवट पुओ किए से श्रीरामचरित मानस केवट बोली लिखाई तेणु से गर्व करती आमर जो कैवर्त घर पिला माने आमे प्रभुंकर पाद धोया को समर्थ होइतलु शिव भगवान ब्रह्मा एमाने चेष्टा करी सुद्धा ये पाद धोईकरी चरणामर्त पाइबा कि समर्थ हो नथिले आम पूर्वपुरुष होउचंती कैवर्त पुओ सी पाद धोई पारिथिले एवं सप्तपुरुष को देकर उद्धार करते केमती ना जो मैंने निरवता रक्षा करंतु भोग दোकान पर निरवता रक्षा करंतु जाई कि जने कहि दिया से निरवता रक्षा करो पाटी पाटी करो ना जहाँ हो भागवत चर्चा चलती हाँ एथर चतुर्थ नंबर भक्त किए से ना पाद धोइला वाला संसार रे जेते जे प्रभुंकर पाद सेवा कला वाला ता भितर एक नंबर होउचंती कैवर्त पुओ प्रभु जेते गंगा कूल रे पहुंची गले कहले पाद न धइले बसई देबेनी कारण आपनकर पाद स्पर्श गोटा पत्थर नारी ही जाई ये सालुआ काठ जेते मजबूत हेले भी पत्थर भलिया हबनी ना तार लक्ष्य कौनसी ना कौनसी बाहना रे पाद धोई देबी ये गोटे कथा आसती प्रभु अजय तंकु निदिला वाला सीना संसार रे कही नाहंती भक्तर भक्ति आगे प्रभु चैतन्य भाव रे पराजय वर्ण करती एठी प्रमाणित हेले ये जो हमर केउट पुओ तांको भक्ति आगे प्रभु चैतन्य भाव रे परास्त हेले कहले हौ तम इच्छा पाद धोई दियो बोलिए सचिदानंद भगवान की बढ़ाई देले पोयर भावग्राही रघुवीर पयर ख्यालित करी बसने पछी ब्रह्मारे धौत जे पद नही शिवे विषाद न पाई चरणामृत पान कुइछि विज्ञानी कैवत जोइला विज्ञानी कैवत जोइला विषे पति सपावन विज्ञानी कैवत जोइला विज्ञानी कैवत जोइला विषे पति सपावन हौ ताले एबे हमें पंचम नंबर भक्तों कथा देखिबा आम आलोचना करी सारी 9 प्रकार भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन जेते जे पाद धोइला वाला ताक भितर एक नंबर हेले किए से ना केवट पुओ एटा हमें प्रमाणित हो गले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम अर्चन शब्द अर्थ सेवा ईश्वरंकर जेते जे सेवा करितंती ता भितर एक नंबर सेवक होउतंती राजा पृथु पृथुଙ୍କ संबंधରେ आपण किए जानि थाई पारंती कि न जानि भी थाई पारंती तांकर परिचयटा मु कहि दउची आपण ध्रुवंकर कथा जानिथेबे पृथ्वीर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जे तांका ना होची स्वयंभुव मनु तांको स्त्री होउतंती शतरूपा तांकर जोड़िए पुओ भितर बड़ पुओ ना होची उत्तान पादंकर बड़ पुओ होउतंती कि ना ध्रुव ये जो ध्रुव को कथा जानिचंती प्रभु को 5 वर्ष बयस रे तपस्या कले ध्रुव को पाइला ये प्रभु को पाइला परे 36,000 वर्ष शासन कले कारण सत्य ध्रुव सेते बेले लोकंकर आयुष होती 1,00,000 वर्ष 36,000 वर्ष शासन कला परे पुनर्बार दे ध्रुव मंडल रे स्थान पाइले सेई ध्रुवंकर वंश रे जने दिग्विजयी राजा थिले
प्रभुंकर समर्पित राजा थिले तांका नाम कि पृथु संसार रे जेते जे प्रभु को सेवा करिसंती जेते जे पूजा सेवा करिसंती तांको भितरे एक नंबर स्थान होची कहार ना राजा पृथुंकर बोली सचिदानंद भगवान की महिग्रासन्ते शस्य बीज ता पूर्वरु तांकर पूर्वज जने थिले तांका नाम कि बेण कहले ये संसार रे जेते संसार रे समुदाय देवता मानकर संख्या हला 33 कोटी 33 कोटी देवतांकर निवास होची राजांक शरीर रे शास्त्र जदि कहले सबुतक देवता राजांक शरीर रे आतम देवता के पूजा करिवो आम देश रे जेते बड़ बड़ मंदिर अछि सबुथरे ताला पका कौन से सेवा पूजा हो पारिबनी मते पूजा करो परिणाम स्वरूप साधु संत माने असंतुष्ट हेले बुझेले न बुझिलारू जल मंत्री पकई देले से पोड़ी जलिक पाउंस होगा माँ तार बसिक कांदुचंती साधु संत विचार कले ध्रुवंकर वंशधर एमती गोटे बालुंगा जन्म होता ना गोटे दिव्य तेजस्वी पुरुष सृष्टि करवा तप बेले राजा बेणकर पुण्यांश को लेकर जड़े राजा को सृष्टि कले जहाँ को कहती मानस सृष्टि माँ गर्भर से सृष्टि होना ना हूँ पृथु पृथु जिते राजती कले देखिले धान गछ हूँ फल फल फलु ये आंब गछ शिंब गछ सुंदर वृक्ष हूँ फल फलुनी ये विचार कले घटना कौन पृथ्वी माँ वृक्ष सृष्टि कर फल दौनी पृथ्वी की बाण प्रयोग कर खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा कर देवी ताले दिव्य तेजस्वी साधक से अच्छा जाऊ ना पार्टी करो ना ये नीरवता रक्षा करो कौन है देखा गला वृक्ष हूँ फल नहीं घटना कौन अच्छा ये सब कथा हैला कहीं ना राजा बेड़ंकर जो कुशासन थिला जाग यज्ञ हो नथिला गीता शास्त्रंकर तृतीय अध्याय रे कहले अर्नाद भवंती भूतानि अर्णरु भूत जगत माने जीव जगत 84 लाख जीवजंतु जेते अछंती प्रजातिर धीरे 84 लाख प्रजातिर जीवजंतु संसार रे अछंती पिंपुड़ी हाथी बाघ मनीष बिलुआ छेली ये समुदाय 84 लाख प्रजातिर एमाने केमती बंचिचंती ना अर्णरु बंचिचंती अर्ण क्या कहवा फल को अर्ण कह भात को अर्ण कह रोटी को अर्ण कह आम एठी भात को भात बोली कहूचे किंतु ये भात को अर्ण बोली कहूचे किंतु रोटी की रोटी बोली कहूचे आपण जातु वृंदावन जातु बनारस सेठी 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 जदि पचारे से माने आमर अर्ण को भात बोली कहे एवं रोटी की अन्न बोली कहे एथुरु जना जाए ये जहाँ को बेसी व्यवहार करती अन्न मोटामोटी भाव में सिद्धांत आसिले जेते खाद्य पदार्थ संसार रे अछंती सात्विक खाद्य ताको अन्न बोली कह तेणु गीता शास्त्र कहले अर्णाद भवन्ति भूतानि अर्णरु खाद्य सामग्री रु ये जीव जगत संभव एटा निराट सत्य पर्जनाद अर्ण संभव अन्नटा कौटी होती ना वर्षा रु वर्षा जदि लगातार 5 वर्ष बंद हो फल फल गछ सृष्टि हबनी अर्णाद भवंती भूतानि पर्जनाद अन्न संभव हो गीता शास्त्र तृतीय अध्याय कहले पर्जनाद अन्न संभव यज्ञाद भवती पर्जन्य यज्ञ हेले वर्षा हबो अच्छा यज्ञ हेले अच्छा यज्ञ न हेले वर्षा हबो कौन हबो ना बैशाख मासरे बन्या आसीबो भाद्र मासरे भूई फाटिबो यार जो रही क्रम वर्षा दिने वर्षा खरा दिने खरा यज्ञ द्वारा यहाँ संभव हाँ यज्ञ कले ये तो गला पौराणिक कथा आम जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार करवा यज्ञ हेले कौन हम ना यज्ञ धूम्रटा जा गगन मंडल में पहुँचब मेघमाला को एमतिका से शुद्धपूत कर जार परिणाम स्वरूप जो वर्षा हम से वर्ष जो फसल हम सी हम निरोगी फसल एवं ठीक समय वर्षा ठीक समय अमल दायी किए से ना यज्ञ जनित वर्षा तेणु गीता शास्त्र स्पष्ट भाव में कहले अर्णाद भवंती भूतानि
पर्जनादर्ण संभव यज्ञाद भवती पर्जन्य आउ ताले वर्षा केमती हम विधि विधान रे ना यज्ञ यज्ञ कर्म समुद्भव ताले जहा बेण कौन कले कहले यज्ञ फज्ञ बंद कर देइथिले परे पृथ्वी राजा यशस्वी राजा सृष्टि हेले देखिले फल फलुनी कहले पृथ्वी की खंड खंड कर देवी पृथ्वी माँ गोमाता रूप में आसिक पहुंचले हाथ जोड़िले कहले राजा पुण्य कर्म दूरे जाइए संसार से फल पड़ुनी मु फलवती हवापाई हेले यज्ञर आवश्यक रही पुण्य कार्यर रही आवश्यक बुझे दे गला परे राजा पृथु यज्ञ करुचंती पुनर्बार संसार टा शस्य श्यामला होउची न्याय धर्म रे शासन करुचंती पूर्व कथा को फेरी आसंतु संसार रे जेते जे पूजक अछंती ईश्वरंकर एक नंबर होउचंती राजा पृथु बोलिए सचिदानंद भगवान की महीग्रासन्ते शस्य बीज मारी धाइले पृथुराज गोविंद 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 मधुगारुचि मकरंद भये धरणी कले सब तृतीय भये धरणी कले सब 17 अध्याय प्रस्ताव गोविंद 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 पडुगारुचि मकरंद पृथु चरित आलोचना कले पृथु होउचंती संसार रे जेते जे पूजा कला वाला तांकर होउची 1 नंबर स्थान पृथुकर केते नंबर भक्त सी जो नवधा भक्ति विश्लेषण कले जना जाए पंचम नंबर भक्ति का पाखरे थिला श्रेष्ठ भक्ति थिला राजा पृथु को पाखरे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम या पर आसिले वंदन भक्त आमे जो प्रार्थना करूचे ईश्वर को संसार रे जेते प्रार्थना वाला भक्त अछंती आमे ईश्वर को प्रार्थना करूचे ईश्वर को जप करूचे समर्पित होउचे जेते जे प्रार्थना कला वाला ता भितरे 1 नंबर स्थान कार ना 1 नंबर स्थान आपण माने अल्प बहुत समते जानिथिए बोली मोर विश्वास ये से ना श्री कृष्ण तम देवकी जीवन यशोदा प्राणधन गोपांगना नयन प्रतिमा आर्यावर्त मंडन श्री कृष्णंकर ककासी होउचंती अक्रूर न क्रूर सह अक्रूर बोलिए सचिदानंद भगवान की अक्रूर को कंस पठेला आउ अक्रूर को कंस पठाउची कंस अक्रूर जाई पहुंची गले कोठी ना पहुंची गले नंद बाबा को पाखरे हिसाब रे नंद बाबा बड़ भाई सान भाई होचंती अक्रूर खबर देले कंस सिना परम शत्रु थिला बे परम मित्र ही जाईती कहला मो भणजा मान को धनुयज्ञ माध्यम रे संवर्धित करिवि नंद बाबा सुनिला परे भारी आनंद हेले कहले उपनंद कहले गोपाल पुआ माने बाहरी पड़ जे परम शत्रु थिला एबे परम मित्र हेती मो पुओ दीटा को भणजार मर्यादा दबो अनेक राजा को डाकिची चलो पहुंचीबा ये विचार रे कौन करूचंती ना भेटी सामग्री प्रस्तुत करूचंती आसंता काली अनेक संख्या रे जाई आमे मथुरा रे पहुंचीबा दांड रे सुभिला राम कृष्ण बेनी भाई दांड रे सुभिला राम कृष्ण बेनी भाई अक्रूर आसीछि तांकु धरी नेवा पाई राजा परजा सरिते सजग होई थाओ काली चढ़ीवा प्रभाते राजा परजा सरिते परे परे आलोचना आरंभ होला अरे काहे की जीवा कौन पे जीवा हौची कौन
କରୁଛି ସାୟକ ପୂଜା କଂସ ବୀରମଣି କରୁଛି ସାୟକ ପୂଜା କଂସ ବୀରମଣି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶରୁ ନୃପମଣି ତାହା ଦେଖିବାର ତେଣୁ କରି କଂସ ଦୂତ ଅଛି ପଠିଆଇ ତାହା ଦେଖିବାର ହଉ ତା ପରଦିନ ବାହାରିକିରି ଗଲେ। ବାହାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରଥରେ ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମାପି ହବନି। ଯିଏ ବଳଦାଉଜୀ କହିଲେ ହରେ କାହ୍ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ରଥରୁ ଉତରୁ ଉତରୁ କଣ ଆମକୁ ଆଉ ଚଲିକିରି ଯିବାକୁ ଦେବେ କି? ଏ ମାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ମାମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ ଆମକୁ କାଖ କରିକିରି ନେଇକି ଯିବେ। ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ନେଇକିରି ସିନା ଯିବା ଆମେ କଣ ହାତରେ ଖାଇବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଇଁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବେ। ମାନେ ଏ କଥା କହି କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଳରାମକୁ ଯାକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଭାରି ଖୁସିରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯାକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛନ୍ତି। କି ଆନନ୍ଦ! ତାଙ୍କର ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ବଢୁଛି ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ସେତେ ନିରାନନ୍ଦ ବଢୁଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯାହା ମନ ଭିତରେ କ୍ରୂରତା ନାହିଁ ଦୟା ମମତାର ଭଣ୍ଡାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭଣ୍ଡାର ନ କ୍ରୂର ସହ ଅକ୍ରୂର। ଇଏ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ବଢୁଛି ତାଙ୍କର ସେତେ ନିରାନନ୍ଦ ବଢୁଛି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡୁଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ବଢୁଛି। ପିଲା ଯୋଡ଼ାକ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ମରଣ ମୁହଁକୁ। ମୋ ଭଳିଆ ପାପୀ ମୋ ଭଳିଆ ପିଶାଚ ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ମାନେ ବେଳୁକୁ ବେଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ କହ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ କକା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନା? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହବ ଯେ ଆମେ କଂସ ଦ୍ଵାରା ମଲା ବାଲା ନୁହଁ, କଂସ ଆମ ଦ୍ଵାରା ମଲା ବାଲା। କେମିତି ବୁଝେଇବେ? କଥାରେ ତ ହେଲେ ହବନି, କାମରେ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ଭାରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଦୁଇ ପ୍ରହର କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ନା। ରଥ ନିଅ ରଖିଦିଅ ଯମୁନା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କର। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଥକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ରଥ ଉପରୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୂର ଗଲେ ଯମୁନା ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ। ଦୈବାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୂର କହିଲେ ହଁ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ତ ରଥ ଉପରେ ଛାଡିକିରି ଆସିଲି, ଜଳ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲି? ମନଟା ବିଚଳିତ ହେଲା। ଘାବୁଅ କିନା ଉଠି ପଡିଲେ। ଉଠିକିରି ରଥ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚାଲିଛି। ଦି ଭାଇ ତ ରଥ ଉପରେ ପୁଣି କଣ ଦେଖିଲି? ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବି। ବୁଡି ପଡିଲେ। ବୁଡି ପଡିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଦେବତା ଦାନବ ମାନବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦି ଚାରି ଥର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦୂର ହେଇଗଲା, ବୁଝିଗଲେ ଇଏ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ଡେପୁଟେସନରେ ଇଏ ଗାଁକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଳେଇବେ ନା ରହିବେ କି? କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଜାଗାର କଥା ବୁଝିବେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିଲା କେତେବେଳେ ନରସିଂହ କେତେବେଳେ ବାମନ କେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ରାବଣ ତ ମଲା, ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 2-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କାମ ସରିଲା। ମୋର ପୁରା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାମ, ଏଇଠି ରହିଲେ ହବ କି? ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଉ ନରସିଂହ ବାମନ ଏମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଡେପୁଟେସନ। ପରମାନେଣ୍ଟ କିଏ ସେ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି
ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ବିନୁ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମୋର ଭକ୍ତ ତ ମୋର ମିତ୍ର ଜଗତ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜଗତ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜଗତ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପାଦୁଗାଳୁଛି बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अक्रूर बुझीगले प्रभु होउचंती ईश्वरंकर डेपुटेशन रिपोर्ट आउ विलंब कले धडपट उठिकिरी पळै आसिले श्री कृष्ण बलरामकर पाद तळे पडिकिरी प्रगल्भ स्तुति कले कोन स्तुति करतुन देखिबा नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जनक बांधव गोविंद 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 चौदह भुवन ताकिना ए सर्वत हरि रचना गोविंद 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 तू ब्रह्मा विष्णु तू ब्रह्मा रुद्र विष्णु तू ही गोविंद अन्य के ही नाही गोविंद 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 पहले प्रभु बुझी गलु हम कहलु कौन बुझी गल सृष्टि तो हर खेल घर अशेष माया तो आवर गोविंद 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की पाद तले पड़िकी प्रगल्भ स्तुति करुछन्ति संसार रे जे जेते स्तुति कला वाला ता भितरे एक नंबर स्थान होची अक्रूरंकर बोली नवदा भक्ति कहिबे नवदा भक्ति केतन नंबर बोधे षष्ठ नंबर भक्ति कौन कहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम षष्ठ नंबर जेते जे वंदना कला वाला ताक भितरे आमे सब ठाकुर को आमे समस्त वंदना करुचे जदि ठाकुर को आमे वंदना करुचे ता भितरे एक नंबर स्थान कार ना एक नंबर स्थान अक्रूरंकर बोली सच्चिदानंद भगवान की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम दास शब्दर अर्थ होची चाकर संसार रे ईश्वरंकर बहुत चाकर अछंती बहुत चाकर भितर एक नंबर चाकर किए से पचारू धाई आसिले श्री श्री बजरंग बालीजी महाराज अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृषानम ज्ञानिनं अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम सी होचंती हनुमान जी महाराज रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम ताको काम कौन ना विद्यावान गुणी अति चतुर राम कार्य करिबे को आतुर माने संसार रे जेते भक्त अछंती प्रभुंकर चाकर भक्तों को पचारिबा बापा आपण को प्रभुंक पाखरे परिचय ना मु प्रभुंकर चाकर ये आमे जेते चाकर भक्त प्रभुंकर रहिची ता भितरे एक नंबर स्थान कार ना एक नंबर तारा होती हनुमान जी बोलिए सच्चिदानंद भगवान की 7 नंबर भक्त होती दास्य भक्त माने चाकर भक्त
ଚାକର ଭକ୍ତ 1 ନମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତା ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍। ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ସଖା ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ କାହାର? ନା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ସଂସାରରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମରେ ଫସିଗଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ମାଲିକ, ମାନେ ରଥଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ନିଜ କାର ଦେଇଦେଲେ ଭିଣେଇକି। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ନୁହନ୍ତି କି? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଶଳା ଭିଣେଇର ସମ୍ପର୍କ। ଇଏ ସିନା ଶଳା ଭିଣେଇର ସମ୍ପର୍କ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶଳା ଭଉଣୀର ମନୋଭାବ ନଥାଏ। କଣ ଥାଏ? ନା ଅର୍ଜୁନ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ସିଏ ଫସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରଥଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ରେ, ତୁ ତମର ବଡ ସଂସାରରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ 1 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ବଡ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ? ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ନିଜ ଗାଡିଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଯୋଉ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାହାରକୁ, ସେ ରଥଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ସେ ଚଲେଇବା କଥା। କହିଲେ ଧନ ତୁ ମୋର ପରମ ମିତ୍ର ନାହ, ରଥଟା ଦେଲା ପରେ ମୋ ମନ ବୁଝୁନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ନା ମୋ ରଥ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ମାଲିକ, ମୁଁ ତା ଘରେ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକିରି ରହିବି ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ମତେ ମାନେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲାରୁ? ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସାରଥି ନଥିଲେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ, ହଏ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ରଥ ଇଏ ତାଙ୍କ ରଥ ତମକୁ ମାଲିକାନା ଦିଆ ହେଲା, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର କରି ପୁଣି ରଖିଲେ, ଏଇଟା ଠିକ ହଉଛି କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହଁ ରହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାହାକୁ କହିବେ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଠୋକିନା ମାରିଦେବି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ବିଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ମୁହଁଟା ଯେମିତିକା ଦର୍ପଣରେ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ ନା, ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ କି? ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିବି ହବ କେମିତି? ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ କଣ ଆଚରଣ କଲେ। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିବେ ୟାକୁ ମାରେ, ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ମୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। କହିବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯାହା କହିବେ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଫସି ଯାଇଛି। କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ, ମୁଁ ରଥ ଉପରେ ଥିବି, ତୁ ରଥ ଉପରେ ଥିବୁ, ମୁଁ ମାରିବି ନହେଲେ ତୁ ମାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏତେବେଳେ ନ ମାରିଲେ ସେ ମରିବନି। ଅର୍ଜୁନ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ନାରେ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ମୁଁ ତ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମାରେ କହିବି ମାରିବି, ଯାହାକୁ ଛାଡେ କହିବି ଛାଡିବି। ମନେ ପଡିଲାରୁ ଗାଣ୍ଡି ଉଠେଇଲେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲେ କି? ତେଣୁ ଯାହାକୁ ମାରେ କହିବେ ତାକୁ ମାରିଦେବି, ଯାହାକୁ ଛାଡେ କହିବେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବି। ସିଏ କହିବ ହଁ, ମୁଁ କହିବି ହଁ, ସିଏ କହିବି ନାହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରାପୁରି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲୁ, ଏଇଟା ତୋର, ତ ମୋ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ସମର୍ପିତ? ନା ସିଏ ମାଲିକ, ମୁଁ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ମୈତ୍ର, 1 ନମ୍ବର ମୈତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍। 8 ନମ୍ବର ଭକ୍ତି ହଉଛି ସଖା। ଏଥର ଦେଖିବା ଶେଷ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣମ୍। ଇଏ 9 ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ଶେଷ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ବାଲା କିଏ? ଏଥର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବେନି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ହଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ହଉଛେ,
ହେଲେ ଯେତେ ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ କିଏ ଭାବୁଥିବେ? ଏଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କର 8ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ଦାନବରାଜ ବଳି ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଅଦିତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ବାମନ, ଗେଡୁଟିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସରିଲା, ଯୋଉ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ସରିଲା, ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିକିରି ଗୌରିଆ ଛତା ଧରିକିରି ତାଳପତ୍ର ଛତା ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ। ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ନା? ହଁ। ନା ଆପଣ 5-6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ସେ କଥା ହବନି। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ଗେଡୁଟି ହବାର ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବଳିରାଜାର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବଢି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ମୁଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହେଲେ ବି ମୋର ପରାଜୟ ହବ, ତାର ବିଜୟ ହବ। କିଏ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଜୀବନ ହଉ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ବଢି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରେ ପରାଜୟ ମୋର, ବିଜୟ ତାର। ତାହେଲେ ହେଲା ଯେ ଗେଡୁଟି କାହିଁ ହେଲେ? ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ମଜବୁତ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ହାରିଥାନ୍ତେ, ଗେଡୁଟିଏ କଣ ପାଇଁ କି? ନା ମୁଁ ଗେଡୁଟିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜାଣୁଛି ହାରିବି, ଦେବତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମୋର କାମ। ଗେଡୁଟି ହେଇକିରି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ମାଗିବି, ଦାନ ମାଗିକିରି ସବୁତକ କ୍ଷମତା ନେଇ ଆସି ହେଲା ଆପଣ ମାଗିବେ, ସେ ଦେବେ। ଗେଡୁ ହବାର କାରଣ ନା ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ଦବା ଲୋକଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଡ, ଯିଏ ନବା ଲୋକଟା ହାତ ପତେଇକି ନଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଛୋଟ। ମୁଁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଉପର ହାତରେ ଦାନବରାଜ ବଳି ଦାନ କରିକିରି ଦବ, ମୁଁ ତଳ ହାତରେ ଆଣିବି, ମୁଁ ଛୋଟ, ସିଏ ହଉଛି ବଡ। ମାନେ ବଳିକି କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ଚଟକଣି ମାରିକିରି ବିଦାୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ନା, ତାର ଜୀବରେ ଦୟା, ନାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ତା ଦ୍ୱାରୁ କେହି ଫେରିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। 14 ଭୁବନରେ ବଳିରାଜାଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଯାହା ହଉ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବେଦ ପାଠ କଲେ, ବେଦ ପାଠ କଲା ପରେ ବଳିରାଜା ଆସିଲେ, କଣ ଦରକାର ନା 3 ପାଦ ଜାଗା, ନା ବାଗନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲା ପରେ, ସଂକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧର୍ମାୟ ଯଶସ୍ରେ ଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କହିଲେ, ଧର୍ମାୟ ଯଶସ୍ରେ ଥାଏ, କାମାୟ ସଜନାୟ ଚ ପଞ୍ଚଧା ବିଭଜନି ତମିହା ମୂତ୍ର ଚ ବୋଧତେ। ମଣିଷ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆମ କଥା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଆଉ 4 ଭାଗ କଣ ହବ ନା ଧର୍ମାୟ, ଗୋଟେ ଭାଗ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଯଶ, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଯଶ ପାଇଁକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଗୋଟା ଫଳକ କୋଉଠି ଲଗେଇଦେଲେ, ଧର୍ମାୟ ଯଶସ୍ରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଣ ନା ଜମି ମାନେ କିଣିଦେଲେ, ତା ଯୋଉ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହବ, ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେଲେ 5 ଟଙ୍କାଟା 8 ଟଙ୍କା ହବ, ଏ ବାଟରେ ଧର୍ମାୟ ଯଶସ୍ରେ ଥାଏ କାମାୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଉଛି ନିଜ ପାଇଁ କି କାମାୟ। ଶେଷ ଭାଗଟା କାହା ପାଇଁ କି? ସଜନାୟ ଚ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାବା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ କିଏ ଗଜର ମଜର ହଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ନିରବ ରକ୍ଷାତ କରିବେ। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ କିଏ ଗଜର ମଜର ହଉଛନ୍ତି? ବୋଲିଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ସଜନାୟ ଚ, ଝିଆରୀର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଭଣଜାର ବ୍ରତଘର ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, 5 ଭରୁ ଭାଗେ। ତୁ କଣ ଦାନବରାଜ ବଳି ସବୁତକ ଦେଇଦବାକୁ ବସିଛୁ? ଦାନବରାଜ ବଳି ହସିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରୁଛି,
ହେଲେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି? ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ଯିଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ବାଲା, ସିଏ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାଗେଟା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମିଳିନି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ଟିକେ କମ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି? କଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ। ପଚାରିଲୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ? ନା ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର? ନା ଦିଅ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦି ଖଣ୍ଡିଏ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, ଦିଅ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହଉ ଧନ ଦିଅ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ବାଲା। ଘର ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି, କାହାରି ଠାରୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ନା ଦାନବରାଜ ବଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ବାଲା, ସିଏ ଆଜି ଭିକଥାଳି ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ହାତ ଛଡା କରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ? ଆପଣ ପଛକେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫେରେଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, 3 ପାଦ ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦରେ 14 ଭୁବନ କଭର। କହିଲେ ତମର କ୍ରାଇଟେରିଆ କେତେ? ନା 14 ଭୁବନ। ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦରେ କଭର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ କୋଉଠି ରଖିବି କହ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ମନା କରିଦିଅ। କହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦବା ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦ ଦେଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଦେଇପାରୁନି, ଏଇ କଥାଟା ମୁହଁରେ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଦାନବରାଜ ବଳି ଟିକେ ନା ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ। ଗମ୍ଭୀର ହେଇକରି ବିଚାର କଲେ, 14 ଭୁବନକୁ ମୋ ବ୍ରେନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। 14 ଭୁବନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇ ହେଡ। 14 ଭୁବନ ଯେତିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ସେତିକି। ଯଦି 14 ଭୁବନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ାଏ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ ଅଛି ଗୋଟାଏ ପାଦ। ସିଏ ଗୋଟାଏ ପାଦ ରଖିଲା ପରେ ତା ଆଉ ଫାଳେ ବଳକା ରହିଯିବ। ଆସିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ। କେବେ ତ୍ୟାଗପୂତ ମନ ଭାବ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ବସିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦଟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଧେ ଜାଗା ଆଉ ବଳକା ରହିଯିବ ବୋଲି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ। ଉତ୍ତାନ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, କରମିତଂ ତର୍ଣ୍ଣ ଭବେତ୍ ପ୍ରଲମ୍ବନଂ ପଦଂ ତୃତୀୟଂ କୁରୁ ଶ୍ରୀନିମେ ନିଜଂ। ରଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପାଦ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଆଉ ଅଧେ ଜାଗା ବଳକା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ରଖିଦେଲେ, ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ବଳିଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିଛେ? ପ୍ରଭୁ ଅଜୟ ଜିତିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ହବ? ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ କରନ୍ତି। ବଳିଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ, ଭକ୍ତି ଆଗରେ, ସମର୍ପିତ ମନ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ହାରିଗଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ, କହିଲେ ବାପ ଧନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅତିବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। 8ମ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। 8ମ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳ ପୁରୀରେ ଥାଅ। ପାତାଳ ପୁରୀରେ ରହିବ ଯେ ତମେ ଜିତିଛ, ମୁଁ ହାରିଛି। ଜିତିଲା ବାଲା ମାଲିକ, ହାରିଲା ବାଲା ଚାକର। ମାନେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାତାଳ ପୁରୀରେ ମୁଁ ତମ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକିରି ଥିବି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳି। କଣ କଲେ? ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରାଜା ବଳିଙ୍କର। ଶ୍ରବଣಂ କୀର୍ତ୍ତନಂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣಂ ପାଦ ସେବନಂ ଅର୍ଚ୍ଚନಂ ବନ୍ଦନಂ ଦାସ୍ୟଂ ସାକ୍ଷ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନಂ। ପ୍ରସନ୍ନେ ବଳି କୁବାମନ ସୁତଳେ ଦେଇ ବାସ ସ୍ଥାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ହେଲେ
द्वाविंशोऽध्याय चरित द्वाविंशोऽध्याय चरित द्वाविंशोऽध्याय गोविंद 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 पदुगाळु श्रीमकरंद पदुगाळु श्रीमकरंद आनंदे बोल हरि 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 करिबे भगु पारी हरि करिबे भगु पारी हरि करिबे भगु पारी हरि को नामे बंधो भेड़ा पार करिबे चका डोला पार करिबे चका डोला पार करिबे चका डोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए सचिदानंद भगवानंकर प्रत्यक्ष गौरानंद एकवार प्रेम से हरि बोलो हुड़ हरि जीवन गौरानंद एकवार संसार सुखियो गौरानंद एकवार ब्रह्मदंड रे समस्त आरोग्य हुंतु गौरानंद एकवार सूर्यदेव गौर समस्त ऊपर कृपा वर्षा हो गौरानंद एकवार समस्त सहास्य बदन रे एठू फेरंतु कृतकार्य होई गौरानंद एकवार आहुरी आनंद एकवार